بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا عروض مجزوع صحیح ہے۔ جب مجزوع کہہ دیا تو بیر کامل کے کل اجزاء جو 6 تھے، کل ارکان 6 تھے، اب بچیں گے 4۔ پہلے تیسرا جز عروض کہلا رہا تھا اور چھٹا ضرب، اب دوسرا جز عروض کہلائے گا اور چوتھا ضرب۔ یعنی ہر مصرعے کے اخیر سے ایک جز حذف ہو گیا۔ تیسرا عروض مجزوع صحیح ہے، اس کی ضربیں 4 ہیں۔ یعنی بیر کامل کا وہ جز جو محل عروض میں واقع ہے، اس کی تیسری صورت یہ ہے، کیا ہے؟ یعنی مجزوع کی صورت ہے۔ اب مجزوع کی صورت عروض کے مقابل میں ضرب مجزوع ہی رہے گی یا اس کے علاوہ اور بھی اس کا کوئی استعمال ہے؟ یعنی مجزوع عروض یعنی مجزوع صحیح عروض کے مقابل میں ضرب کا استعمال کیا اس کے خلاف اس کے علاوہ آ سکتا ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں بیر کامل کا جو عروض مجزوع صحیح ہے، اس کے مقابل میں آپ ضرب کو 4 طرح سے لا سکتے ہیں۔ یعنی عروض مجزوع صحیح ہی رہے گا اور آپ اس کے مقابل میں آنے والی ضرب کو 4 طرح میں سے جس طرح چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو اختیار ہے، آپ اپنی ضرورت کے مطابق اسے استعمال کر سکتے، لا سکتے ہیں۔ ان 4 طریقوں میں سے پہلا طریقہ مجزوع مرفل ہے۔ کیا؟ مجزوع مرفل، یعنی اس میں ترفیل واقع ہے۔ ترفیل کسے کہتے ہیں؟ وتد مجموع پر سبب خفیف بڑھانا، یہ ترفیل کہلاتا ہے۔ تو متفاعل تھا، علن کی جگہ الا ہو گیا، متفاعلا، اور تن کو بڑھا دیے تو متفاعلا تن ہو گیا۔ اس کی مثال دیکھ لیں کہ عروض مجزوع صحیح اور اس کے مقابل میں ضرب مجزوع مرفل۔ وَلَقَدْ سَبَقْتَهُمْ إِلَيَّ فَلِمْ نَزَعْتَ وَأَنْتَ آخِرٌ، کہ تو نے میرے پاس آنے میں تو ان پر سبقت کی، میرے پاس آنے میں تو ان پر سبقت لے گیا، تو پھر آخر کار پیچھے کیوں ہٹ گیا، پیچھے کیوں رہ گیا؟ یہاں دیکھیں متفاعل جو دوسرا جز ہے یہ عروض کہلائے گا اور یہ مجزوع صحیح ہے، اور چوتھا جز متفاعل متفاعلات یہ ہے ضرب، مجزوع مرفل۔ 2 مجزوع مزال ہے، یعنی تیسرا عروض بیر کامل کا جو مجزوع صحیح ہے، اس کے مقابل میں استعمال ہونے والی دوسری ضرب جو ہے وہ مجزوع مزال ہے، تزئیل واقع ہے یا ازالہ کہہ لیں۔ حرف ساکن بڑھا دیا گیا ایک وتد مجموع پر۔ متفاعل تھا تو متفاعلن کو کر لیا متفاعلا، اس کے بعد نون ساکن لے آئے، متفاعلان ہو گیا۔ مثال دیکھیں اس کی کہ عروض مجزوع صحیح اور اس کے مقابل میں ضرب مجزوع مزال۔ جدث یکون مقامہ ابدا بمختلف الریاح، وہ ایسی قبر ہے، ایسی تربت ہے کہ جو ہمیشہ ہواؤں کی زد میں رہتی ہے، ہواؤں کے آنے جانے کے درمیان میں رہتی ہے۔ ہوا یا اس کی قبر ایسے مقام میں ہے، یوں کہہ لیں کہ اس کی قبر ایسے مقام میں ہے جو ہمیشہ ہواؤں کے اختلاف میں رہتی ہے، ہواؤں کی زد میں رہتی ہے، ہواؤں کے درمیان میں رہتی ہے، ہوائیں اسے اپنی زد میں لیے رہتی ہیں۔ تو یہاں دیکھیں جو عروض ہے متفاعل دوسرا جزئی عروض ہے، مجزوع صحیح ہے، اور اس کے مقابل میں جو ضرب ہے وہ مجزوع مزال ہے، متفاعلان۔
सोम मजजू सही, यानी जैसा अरूज है, तीसरा अरूज जैसा मजजू सही है, उसके मुकाबिल में आप मजजू सही ज़र्ब भी ला सकते हैं। अल-मुतफ़ाइलुन। हाँ, व इज़ा इफ़्तख़रता फ़ला तकुन मुतजश्शिअन व तजम्मली। हाँ, जब तुझे तंगदस्ती आ ले तो बेचैन ना हो और दामने सब्र को थाम ले। हाँ, व इज़ा इफ़्तख़रता फ़ला तकुन मुतजश्शिअन व तजम्मली। जब तुझे तंगदस्ती आ ले, तंगदस्त हो जाए तो तू बेचैन ना हो, दामने सब्र थाम ले। हाँ, यानी सब्र से काम ले, परेशान ना हो। तो यहाँ पर अरूज और ज़र्ब दोनों एक ही तरह है, मुतफ़ाइलुन मुतफ़ाइलुन, यानी जो दूसरा जुज़ है वो महल्ले अरूज में है, हाँ वो मजजू सही है। जो चौथा जुज़ है वो महल्ले ज़र्ब में, वो भी मजजू सही है। चहारुम मजजू मक्तू, तीसरे अरूज के मुकाबिल में तीसरा अरूज जो मजजू सही है, उसके मुकाबिल में आने वाली चौथी ज़र्ब मजजू मक्तू है, यानी उसके अंदर क़ता वाक़े है, तो क़ता की सूरत में मुतफ़ाइल होगा। उसी मुतफ़ाइल को फ़अलातुन इस्तेमाल करेंगे। इसकी मिसाल देख लें, व इज़ा हुमू ज़करुल इसाअता अक्सरुल हसनात। वो लोग हैं कि जब उनकी बुराइयों को याद करो, जब उनकी बुराइयां याद आ जाएं, उनकी बदसलूकियां याद आ जाएं, तो नेकियों की कसरत करो। हाँ, नेकियों में इजाफ़ा करो, नेकियों की कसरत से काम लो। हाँ, तो यहाँ मुतफ़ाइलुन मुतफ़ाइलुन ये दूसरा जुज़ महल्ले अरूज में है जो मजजू सही है, और मुतफ़ाइलुन फ़अलातुन चौथा जुज़ जो फ़अलातुन है, ये ज़र्ब है जो हाँ ये ज़र्ब है जो मक़तू है। हाँ, तो कुल मिला के आपने बैरे कामिल के उस जुज़ को जिसका वक़ू महल्ले अरूज में है, उसका इस्तेमाल तीन तरह से होता है। ताम है, और ताम के बाद एक सूरत अहज़ की है, और तीसरा मजजू सही। और हर अरूज के मुकाबिल में ज़रबे मुख्तलिफ हैं। पहले अरूज के मुकाबिल में 3 ज़रबों का इस्तेमाल है, दूसरे अरूज के मुकाबिल में 2 ज़रबे हैं, और तीसरे अरूज के मुकाबिल में 4 ज़रबे हैं। कुल मिला के वो जुज़ जो महल्ले अरूज में वाक़ है उसका इस्तेमाल 3 तरह से आम तौर से किया गया है, और वो जुज़ जो महल्ले ज़र्ब में वाक़ उसका इस्तेमाल किया गया है 9 तरह से। हाँ, अब रहा सवाल हशवी अज्ज़ा का, यानी वो जुज़ जो महल्ले अरूज में वाक़ है और वो जुज़ जो महल्ले ज़र्ब में वाक़ है। इसके अलावा जो और अज्ज़ा बचते हैं, मजजू की सूरत के अलावा 4 अज्ज़ा बचेंगे, और मजजू की सूरत में 2 अज्ज़ा बचेंगे। हाँ, तो इनमें किस तरह के तग़य्युरात वाक़ हो सकते हैं, तो उसके मुताल्लिक़ इशारा कर रहे हैं। इस बार के हश्र में इज़मार, वक्स और ख़ज़ल आता है, यानी मुतफ़ाइलुन जो महल्ले अरूज और ज़र्ब में है, इसके अलावा जो और मुतफ़ाइलुन हैं, चाहे वो पहले मिसरे में हो या दूसरे मिसरे में हो, उनके अंदर वक्त ज़रूरत आप इज़मार वाक़ कर सकते हैं, वक्स वाक़ कर सकते हैं, और ख़ज़ल भी वाक़ कर सकते हैं। अब अगर इज़मार वाक़ होगा, हाँ, तो मुतफ़ाइलुन मुस्तफ़इलुन हो जाएगा, और अगर वक्स वाक़ होगा तो मफ़ाइलुन हो जाएगा, और अगर ख़ज़ल वाक़ होगा तो मुफ़्तइलुन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? पीछे इज़मार, वक्स और ख़ज़ल की तारीफ़ पढ़ लेना, जो उसमें कहा हो वैसा कर लेना, उसके बाद जो सूरत बचे उसका और इसका मुस्तफ़इलुन
مفاعل مفتعل کا موازنہ کر لینا کہ دونوں میں حرکات و سکنات کا لحاظ ہے یا نہیں، دونوں ایک ہی جیسا وزن ہے یا نہیں ہے، سمجھ بات آ جائے گی۔ ہاں ٹھیک ہے، کل آپ حضرات انشاء بنا کے لائیں، اور جو اس کے ایام آئیں اس میں اس کو سنائیں آپ حضرات۔